ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ایک منٹ ٹھہریے گا، میں ذرا نا اس کو ذرا عوام کو دکھا دیں تو۔ جی میں اس کو نا نکال کے دکھاتا ہوں۔ یہ شائع شدہ ہے جامعہ نگر دہلی سے، تو جی میں ایک منٹ، جی میں نے نکال لیا ہے، اس کو میں شیئر کر دوں اب۔ ایک منٹ، جی جناب یہ اب آپ کی طرف آ رہی ہوگی، یہی والا ہے۔ جی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں جیسا کہ سلیم میر بھائی نے ماشاءاللہ بہت عمدگی سے قرآن مجید سے بھی دلائل دیے، اور ہمارے سیفی بھائی نے اور دوسرے جو دوست ہیں انہوں نے بھی، سب نے، اور بین ہی میں یہاں پہ ان کی کتاب ہے یہ، جس کا میں نے نام بھی بتا دیا ہے، یہ کتاب بھی اسکرین پر موجود ہے، دوست دیکھ لیں، یہ حوالہ بھی پڑھ لیں، یہ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ کیسے منکرین کی جو روش ہے یا صفات ہیں یا کام ہے عملاً، وہ کس طرح ایک رتی برابر بھی ان میں فرق نہیں ہوتا۔ یہاں یہ لکھتے ہیں مصنف اس کتاب کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر یہود، مجوسی، نصارہ اور مشرکین نے جشن منایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر جہاں مسلمانوں میں نہایت ہی رنج و غم تھا، تو دوسری طرف یہود و مجوسی و نصارہ اور مشرکین بہت ہی خوش ہوئے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہود، مجوسی، نصارہ و مشرکین نے شیطانیت پر پرستی کو قائم رکھنے کی غرض سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل اسلام سے انفرادی اور اجماعی طور پر کی گئی جنگیں لڑی۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب میرا حوالہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بین ہی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب جو واقعہ لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد کا، وہ لکھتے ہیں کہ سلسلہ احمدیہ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دوسری طرف جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خبر مخالفوں تک پہنچی تو ایک آنے واحد میں لاہور کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک بجلی کی طرح پھیل گئی، اور پھر ہماری آنکھوں نے مسلمان کہلانے والوں کی طرف سے وہ نظارہ دیکھا جو ہمارے مخالفین کے لیے قیامت تک ایک ذلت اور کمینگی کا داغ رہے گا۔ جی مبارک ربی صاحب، آپ نے یہ جو بھی بات بیان کی ہے کہ وہ سڑک جو ہے وہ لوگوں سے بھر گئی، اور آپ نے وہاں پہ غلط الفاظ استعمال کیے، اور پھر آپ نے کہا کہ وہ ذلت کا نظارہ دیکھا۔ ظاہری بات ہے آپ کے اگر مقدر میں ہے تو وہ آپ نے دیکھنی ہی دیکھنی ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کی وجہ بیان کی ہے، پھر بیان کر دیتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ بات، یا تو میری دادی اماں نے کی ہے یا میری نانی اماں نے کی ہے۔ نانی سے مراد میری اور ڈاکٹر صاحب کی جو نانی ہے وہ ایک ہی ہیں، چونکہ یہ میرے خالہ زاد ہیں۔ تو بہرحال یہ بات سنی ضرور ہوئی ہے لوگوں کے منہ سے، اور چناب نگر ربوہ میں نے یہ سنی تھی جب میں بھی قادیانی جماعت میں تھا۔ تو جب مرزا صاحب کی وفات کا ذکر ہوتا تھا کہیں، مگر جب یوم خلافت آتا تھا تو پھر اس وقت اکثر جو ہم اپنے بزرگوں سے باتیں سنتے تھے، تو یہ مجھے آپ کی بات سن کے یاد آ گیا واقعہ کہ بالکل ایسا ہوا ہے کہ
मेरा ख्याल है कि वो पता है अब जो पुराने लोग थे, यानी जब मेरी दादी या नानी थी उस वक़्त, आज से कोई तकरीबन आप यूँ कह लीजिए कोई 40 साल या 35 साल पहले की बात होगी, तो वो यूँ कहा करते थे कि इन मुसलमानों को शर्म नहीं आई, इन मुसलमानों ने जो ये उस वक़्त की बात बता रहा हूँ कि जो उनके अल्फाज थे कि उन्होंने जो हज़रत मसीह मौद के साथ सलूक किया है, अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक ना करवाए। इन मुसलमानों ने ये किया कि वो जो ब्रांथ रोड जहाँ मिर्ज़ा साहब की वफ़ात हुई थी, जिस वो सड़क से ले के गए थे, जो आप कह रहे हैं कि वो हजूम से भर गई, तो वहाँ पे अब आज भी अगर आप किसी से पता करवाना चाहें तो पता करवा सकते हैं। 3-3 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई हैं। तो वो लोगों ने क्या किया कि जब उनको पता चला कि मिर्ज़ा कादियानी फ़ौत हुआ है, तो ये हमारे जो उस वक़्त हमारे बुज़ुर्ग, यानी जब मैं कादियानी था, तो वो बुज़ुर्ग ये कहते थे कि मुसलमानों ने इतना गंदा सलूक किया कि लोगों ने ऊपर छतों पे, वो ज़ाहिर बात है लैट्रीनें तो नहीं होती थी, तो वहाँ उन्होंने अपने वो नजासत वगैरह सारी जमा करके रखी हुई थी। तो जब ये लेके चले हैं जनाजा, तो उन्होंने ऊपर से वो नजासत फेंकी, यानी गूँ फेंका। तो अब देख लीजिए ये गूँ की कितनी मुनासबत है इस बात के साथ कि आपकी किताबों में भी गूँ का जिक्र मिलता है, दगर गूँ, वो क्या कहते हैं, दरे गूँ। अच्छा, फिर वो मिर्ज़ा साहब भी नौज़बिल्ला वो गंदी बात लिखते हैं हज़रत इमाम हुसैन के बारे में भी। तो आपके बहुत अरसे तक ये गूँ, मतलब जब तक कादियानियत रहेगी ये भी साथ साथ रहेगा। तो आपकी इस बात से मुझे ये वाक़या याद आ गया, तो मैंने कहा आपको बता दूं कि ये बात भी हुई थी कि लोगों ने जो, अब आपको अंदाज़ा हो गया कि जो लोग यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म की नबूवत का, नई नबूवत का ऐलान करते हैं कि हमें अल्लाह ने नबी सल्लम के बाद नबी बनाया है, तो फिर उम्मत मुसलमा उनके साथ क्या सलूक करती है। मगर ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता, ये जो गूँ वाला मामला जो ऊपर से भी लोगों ने फेंका, तो इंशाल्लाह मैं एक तहरीर ढूंढूंगा। मैंने कहीं पढ़ी थी उस वक्त में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पुलिस एहलकार वहाँ पे तैनात थे, तो ज़ाहिरी बात है उन लोगों पे भी वो सारा कुछ गिरा। तो उनमें से किसी बंदे ने ये तहरीर किया था, क्योंकि वो अंग्रेज़ के थे एजेंट उस वक़्त, वो मुसलमान थोड़ी थे। तो उस पुलिस वाले ने ये कहा था कि दावा तो मिर्ज़ा कादियानी ने किया नबी और रसूल होने का, तो ये लोग हम पर भी ये वो अपना गंद क्यों फेंक रहे हैं। तो बहरहाल जब वो चक्की चलती है, वो घुन पिसता है, तो उसके साथ ये सारी बातें चलती रहती हैं। तो मैंने कहा ये आप खुद तो बयान नहीं करेंगे, चले मैं आपको याद करा दूं, यकीनन आपने भी किसी अपने बड़े से ऐसी बातें सुनी होंगी। तो ज़ाहिर बात है अब घर का बेटी हूँ, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा मुझे भी कि जमात के अंदर वहाँ पे ये कैसी कैसी बातें होती हैं। तो बहरहाल उस वक़्त भी लफ्ज़ जो है वो मेरी नानी या दादी ने ये गूँ का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि लोगों ने ऊपर से गूँ भी फेंकना शुरू कर दिया, इतने ये बुरे मुसलमान लोग हैं। मुबारक मुरब्बी साहब, फिर आप कहेंगे कि शमसुद्दीन ने आधा हिस्सा पेश किया, आधा नहीं किया। तो मैंने कहा चलें आपको बता दूं, ये जो ख़ास करके आपके मुरब्बी हैं जो कहते हैं तहकीक इकट्ठा की है, ये लाजमी इन बातों को ज़ेर बहस ले आते हैं। तो चलिए, वहाँ पे लोगों ने सिर्फ वो अपना वही नहीं फेंका। अब मुझे तो वो नाम क्या लूँ अब आपको, फिर मिर्ज़ा साहब ने जो अपनी किताब में गुस्ताखी की हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, और जो फिर आपने नीचे तशरीह की है उसकी मैंने जो गूगल से पेश की है कि वहाँ उन्होंने लिखा है कि नौज़बिल्ला अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ करे, गोबर का ढेर। तो लोगों ने गोबर भी फेंका, जिनके पास भैंसें वगैरह थी उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। और फिर कुछ लोगों ने गंदे टमाटर भी फेंके, कुछ लोगों ने अंडे भी फेंके। यानी अगर जिसके हाथ में जो आता गया उसने अपना गुस्सा निकाला कि इस शख्स ने ऐसी ऐसी गुस्ताखियाँ की हैं अंबिया की शान में। तो वो जो नज़ारा देखा और वो जो ज़िल्लत आप लोगों ने देखी, तो ठीक कहा, सारी बातें बशीर अहमद अम्मे साहब उस वक़्त मौजूद थे, उन्होंने सारा कुछ देखा होगा, इसीलिए तो वो अपनी किताब में इस दगरगूं को लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे आप क्या कहते हैं। मैंने कहा घर का बेटी हूँ, कुछ ना कुछ आपकी खिदमत में मैं भी अर्ज़ कर दूँ कि मैंने भी बड़े बुज़ुर्गों से क्या सुना, उन्होंने हमें क्या बताया।
تو بہرحال دیکھ لیجئے. ویسے ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ اکثر ایک الہام بیان کرتے ہیں اپنا کہ جو تیری اہانت کرے گا میں اس کی اہانت کروں گا. تو دیکھیے مرزا قادیانی جو ہے یہ قادیان میں بھی فوت ہو سکتا تھا جہاں پہ یہ دگر گوں والا معاملہ نہ ہوتا. ابھی بھی ویسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ یہ جو مخصوص لفظ جو اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ معاف کرے, اللہ مجھے معاف کر دے, جو مرزا غلام احمد قادیانی نے, چلے میں کہہ دیتا ہوں پھر جی نے تاکہ آپ برا نہ منائیں, جو حضرت امام حسین کی شان میں بدترین گستاخی کی ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے ساتھ منسوب ہی کر دیا ہے. ابھی بھی آپ عبرت حاصل نہیں کرتے. تو آئیے میں آپ سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, اس دین میں آ جائیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے. اس پہ نہ آئیے جو مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان قادیان سے لے کے آیا ہے. تو غور فرمائیے, توجہ کیجئے کہ ایسا آپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے. عقل مند کے لیے وہ میرے کزن جی بھی کہہ رہے تھے نا کہ عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ. میں بھی یہ کہتا ہوں اگر قادیانی مرزا صاحب کی کتابیں نہ پڑھیں تو پھر موجہ ہی موجہ, اور اگر پڑھ لیں تو پھر سوچا ہی سوچا. سوچیے ضرور. بہرحال تو انتظار کیجئے اینڈ واچ کیجئے, ابھی تو پکچر باقی ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے نصف گھنٹہ کے اندر اندر وہ لمبی اور فراخ سڑک جو ہمارے مکان کے سامنے تھی شہر کے بدماش اور کمینے لوگوں سے بھر گئی, اور ان لوگوں نے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر خوشی کے گیت گائے. جی مبارک مربی صاحب, آپ نے یہ کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت یہودیوں نے جشن منائے, خوش ہوئے. تو ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے, ایسا ہوا ہوگا یقیناً. مگر میں نے بھی ایک نظارہ دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے باتیں سنی, بلکہ اس زبان سے میں نے بھی مبارکبادیں پیش کی. مگر یہ کب کی بات ہے؟ جب میں قادیانی تھا. مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کی وفات کی خبر جب چناب نگر تک پہنچی تو اسی وقت چناب نگر کے اندر مٹھائیاں تقسیم کی گئی. اسی وقت لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی, بلکہ جو بندہ ایک دوسرے سے جفی ڈال کے ملتا تھا خوشی سے, یہاں آپ کی بات وہ جفی کا ذکر نہیں جو مرزا صاحب خواب کے اندر محمدی بیگم سے ڈالا کرتے تھے, ٹھیک ہے, یہ وہ جفی ہے جو بندے ایک دوسرے کو جفی ڈالتے ہیں اور پھر وہ ان کو بتاتے ہیں. تو وہاں پر میں نے, اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے, بہرحال اس وقت میں قادیانی تھا, تو میں نے خود مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی مٹھائی کھائی ہوئی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جشن مناتے ہوئے جماعت احمدیہ کو دیکھا ہے. میں نے اپنی اس زبان سے جب یہ قادیانیت میں تھی تو میں نے لوگوں کو مبارکباد دی ہوئی ہے. اور پتہ ہے کس طرح جماعت کے لوگ مبارکباد دیتے تھے آپ کو؟ وہ کہتے تھے کہ آج ابو جہل فوت ہو گیا, استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ, اور جلیبیاں تقسیم کی گئیں, جشن منایا گیا. کچھ لوگوں نے اسی وقت دیگیں تقسیم کی, یعنی کہ میٹھا بنا کے زردے کی دیگیں لوگوں کو کھلائیں. اور کس بات پہ؟ کہ جی مولانا منظور احمد چنوٹی فوت ہو گیا. آج مسیح موعود کا سب سے بڑا دشمن فوت ہوا ہے. اب بتائیے, وہاں آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہودیوں نے جشن منایا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کا, ختم نبوت کے مجاہد کا, سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو یہودیوں کے فرنچائز, ان کے بل بوتوں پر کھڑے ہونے والے لوگوں نے امت محمدیہ کے ایک بندے کے فوت ہونے پہ جشن منایا, مٹھائیاں تقسیم کی, لوگوں کو کھلائی گئی.
क्या कहते हैं? मैं इसलिए कहता हूं कि मैं आपके घर का भेदी हूं, मुझे पता है सारी बातों का। एवं उठ के बात ना कर दिया करें, पहले अपनी चारपाई के नीचे भी वो डांग जरा फेर के देखा करें। मैं चशमदीद गवाह हूं इस बात का कि मैंने मौलाना मंजूर अहमद चनोटी रहमतुल्लाह अलैह की वफात की मिठाई खाई हुई है और लोगों ने मुझे भी मुबारकबादें दी, मैंने भी लोगों को दी, मगर ये जब की बात है जब कादियानियत में था। मुबारक अहमद मुरब्बी साहब, यहाँ आपकी इल्म में और इजाफा करता चलूँ। मैंने कहा था पहले भी कि जो भी बात करेंगे मिर्ज़ा साहब नहीं बच सकते। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब मिर्ज़ा साहब फौत हुए लाहौर बरांथ रोड पर, ठीक है, तो आप लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि फिर मिर्ज़ा साहब की जो डेड बॉडी थी उसको कैसे आप लेके गए कादियान, किस चीज़ में लेकर गए? माल गाड़ी में लेकर गए, बाहर से बंद करके अंदर बंद करके डब्बे में सील कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बात बताऊँ कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं नबी और रसूल हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़िल हूँ, उनका ये दावा है। बल्कि वो कहते हैं कि मेरा नाम अल्लाह ने मोहम्मद रखा है, ठीक है, और रसूल भी रखा है। पूरी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो चादर है वो मुझे पहनाई गई है। सारे कमालात वही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिले हैं वो मुझे भी मिले हैं। मिर्ज़ा साहब पर कुरान दोबारा नाज़िल हुआ। अच्छा, जब मिर्ज़ा साहब फौत होते हैं तो आपको क्यों ज़रूरत पेश आई कि आपने उनकी डेड बॉडी को बर्फ़ लगाई? देखें, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत नहीं करनी थी? क्या आप हमें बताएंगे कि क्या पीछे जो नबी, हर बात को पिछले नबियों पे लेके चले जाते हैं, तो ये भी हमें बता दीजिए कि जो पीछे नबी फौत हुए अल्लाह के सच्चे नबी, क्या किसी को बर्फ़ लगाई गई है? और मिर्ज़ा साहब को क्यों लगाई? अब आप कहेंगे जी वो जो कहते हैं जी कट्टा तहकीक की है, हवाई फायरिंग की है, हवाई बातें की हैं। चलें ये देखिए, ये सूरत अल महदी, इसका हिस्सा 2, ठीक है। ये जो छोटे बेटे हैं मिर्ज़ा साहब के, बशीर अहमद एम ए, जिनका भी आपने जिक्र भी किया, वो कहते हैं कि हज़रत अक़दस को के जिस्म अतर को एक लकड़ी के ताबूत में था जिसके अंदर काफ़ी तादाद में बर्फ़ भर दी गई थी। किस लिए? आपके नबी का जिस्म ख़राब होना था मरने के बाद, हैं? बर्फ़ क्यों लगाई आपने इनको? अच्छा, मुझे याद आ गया, वो मिर्ज़ा साहब तो वो भाई हैज़े से फौत हुए थे, तो वो भाई हैज़े से फौत होने से, हैज़ा होने से, तो मिर्ज़ा साहब का ज़ाहिरी बात है वो जिस्म जो है वो समझ गए होंगे आप, इसलिए बर्फ़ लगानी पड़ी। देखें, पीछे मैंने 2 किताबों से हवाले दिए हैं, तो इसमें भी ज़ाहिरी बात है मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक और किताब से भी हवाला दूँ। तो चलिए एक और किताब से हवाला ले लीजिए, कहीं माइंड रोस्टर मीर जो है नाराज़ ना हो जाए कि भाई मेरी दफ़ा तो शमसुद्दीन 2 किताबों से हवाले देता रहा है और मुबारक की दफ़ा एक किताब से दिया। नहीं, इंसाफ करेंगे हम। ये देखिए, असहाबे अहमद जिल्द हश्तम। चलें सुनिए इसमें क्या कहते हैं, स्कैन लगा दूंगा मैं। कहते हैं कि उस वक़्त हमरा 500-600 अफराद से कम ना थे। मुझे जनाजे को कंधा देने का मौका मिला। गाड़ी 5 बजे शाम के करीब बटाला के लिए रवाना हुई और तकरीबन 9 बजे के बटाला पहुंची। जसदे मुबारक के ताबूत को, जिसके अंदर बाहर बर्फ़ रखी हुई थी, यानी कि अंदर भी बर्फ़ और बाहर भी बर्फ़। मुबारक साहब किताबें पढ़ा करें मिर्ज़ा साहब की, अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता तो हो कि मिर्ज़ा साहब को ले जाने से पहले बर्फ़ में बंद करके ले जाया गया है। क्यों ले जाया गया? कि जिस्म बदबू मारेगा, जिस्म खराब होगा। आप, मुझे पता है इस बात को किसी और बात से अटैच करेंगे, मगर उसका जवाब मैंने संभाल के रखा हुआ है। जब आप करेंगे फिर मैं भी उसका जवाब दूंगा। तो बहरहाल गौर कीजिए कि आपके नबी को बर्फ़ लगी है
اور وہ برف کے اندر سفر کر کے گئے ہیں اور مال گاڑی میں گئے ہیں اور مال گاڑی کے ڈبے کو باہر سے سیل بند کر دیا گیا تھا تاکہ کسی قسم کی کوئی پھر وہ کہنا پڑے گا نا پھر گندی بات ہو جائے گی چھوڑ دیتے ہیں. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے نصف گھنٹہ کے اندر اندر وہ لمبی اور فراخ سڑک جو ہمارے مکان کے سامنے تھی شہر کے بدماش اور کمینے لوگوں سے بھر گئی اور ان لوگوں نے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر خوشی کے گیت گائے اور مسرت کے ناچ ناچے اور شادمانی کے نعرے لگائے اور فضی جنازے بنا بنا کر نمائش ماتم کے جلوس نکالے. جی ہمارے غم زدہ آنکھوں نے ان نظاروں کو دیکھا اور ہمارے زخم خوردہ دل سینوں کے اندر خون ہو کر رہ گئے مگر ہم نے ان کے اس ظلم اور ظلم پر صبر سے کام لیا اور اپنے سینوں کی آہوں تک کو دبا کر رکھا. اس لیے نہیں کہ یہ ہماری کمزوری کا زمانہ تھا بلکہ اس لیے کہ خدا کے مقدس مسیح نے ہمیں یہی تعلیم دی تھی کہ گالیاں سن کر دعا دو تاکہ دکھ آرام دو کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار. تو ناظرین اور میرے پیارے ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ لیں کہ بین ہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عملاً اور انہوں نے جو اظہار کیا یہود و مجاسی و مشرکین نے بین ہی وہی